গুড মর্নিং, আপনারা সবাই কেমন আছেন? দেবলীনা ড্রিম ওয়ার্ল্ডে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো সকাল তো হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজকর্মগুলো সব সেরে নিয়েছি মোটামুটি, পুরোটা হয়নি। তো হচ্ছে চাটা খেয়ে এখন বাইরে হাজব্যান্ডকে ব্রেকফাস্টে দিলাম, তো খেয়ে বেরোলো, আমি এখন বসে আছি। তো দাঁড়ান, কলিং বেলের আওয়াজ হচ্ছে, আমি গিয়ে দেখি কে এসেছে। আমার পাশের ঘরের একটা বান্ধবী আছে, ও মেহেন্দি করেছে আর আমাকে বলল কি যে বেঁচে আছে তুমি নেবে, তো আমি বললাম দিয়ে দাও, আমি হচ্ছে মেহেন্দি করে নেবো, মানে চুলে আর কি। তো সেই নিয়ে এসেছে, তো সেই জন্য হচ্ছে আমিও মেহেন্দিটা করব। তো আপনারা দেখতে থাকেন, সাথে থাকুন। বাচ্চাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তো বাচ্চারা খেলতে গেছে আর হচ্ছে মেহেন্দি করার জন্য রেডি হয়ে গেছি। ড্রেস মানে মানে জামা সকালে যেটা পরা ছিল সেটা খুলে অন্য একটা পরে নিয়েছি, পুরোনো জামা আর কি। আর এই মেহেন্দিটা রয়েছে, এবার হচ্ছে এটা মাথায় লাগিয়ে দেবে, বান্ধবী লাগিয়ে দেবে। कैसे लगाना है? ऐसे हाँ जैसे मन है ऐसे ऐसे नॉर्मल ऐसे तो लगेगा नहीं, ज्यादा ही हो जाए, मतलब कम है ना। ऐसे ही लगाओ। अरे रुक जा यार, मुझे पहनाओ। তুই মাথায় একটু মেহেন্দি করে দিচ্ছে, দেখুন। আমাদের ওদিকে কেউ দেবে না কি? দেবে না, খুব হিংসুটে শয়তানি হয় সব। यार आप क्या रिकॉर्डिंग कर रही हो? मेरा मुंह नहीं आना चाहिए बस। घूम फिर के इनके पास बना। अरे तो मैं यही सब, बस तो यही बना है। हाँ शिवज तुम्हें कुछ बोलना है? अरे यार रिकॉर्डिंग चली भाभी। हाँ बताओ, बोलो ना, कोई बात नहीं, सुनेगा, क्या बात है, कोई नहीं, वीडियो तो कर रहे हैं। अरे बाद में याद आएगी तो ये वाला देख लूंगी। हाँ मम्मी क्या क्या लगा रहे हो? आंटी को मेहंदी भाभी थोड़ा मेहंदी से बाल बहुत अच्छा अच्छा मेहंदी भैया नेचुरल चीज है। हम लोग क्या, हमारी बुआ वगैरह के बाल इतने घने घने लंबे लंबे मेहंदी के कारण है सब। इसलिए हम तो भैया, हमसे तो कहती थी बुआ तो बाल अपना अच्छा रखना है तो मेहंदी लगाओ, क्योंकि मेहंदी से पता वाइट भी जल्दी नहीं होते, उस पर कोडिंग हो जाती है, कैरेटीन वगैरह स्पा स्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बालों पे। सही बोला, सही बता रहे हैं। और तो बहुत कुछ हमने मेथी का जूस और जाने क्या क्या हमने सब मिक्स किया हुआ है, रोजमेरी लेवेंडर वगैरह सब कुछ हम तो मिक्स करके। এরা তো হিন্দি ভাষী, ওই জন্য হিন্দিতে একটু মাঝে মাঝে কথা বলছি আমরা দুইজনে মিলে, কারণ বাংলা তো বোঝে না এরা, বুঝতেই পারছেন। मम्मी 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 क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? वहाँ वीडियो देखो स्टार्ट है, मम्मी कुछ बोलना है तो बोलो, चली चिक सुना दो। मम्मी 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 क्या हुआ? शुरू है ना? मम्मी मम्मी कुर्ते में लगे लगेगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मम्मी 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 क्या हुआ बाबू, सुनाना है तो सुनाओ। मम्मी पोएम पोएम सुनाना है सुना। चली चिक सुना दो। आ जाओ इधर आके बैठ के अभी सुनाओ। अभी बच गया है जो इसको रुको लगा- रुको तो लगाएंगे ना, क्लचर दो। वो तो कहीं अंदर छोड़ के आया, पता अच्छा आप इसे पकड़ो, हम लेकर आए अपना, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। हाँ। शिवाज बाथरूम के दरवाजे पे, बाथरूम के दरवाजे पे अटकाई हूँ। हमसे कह रहा है तुम्हारा हाथ गंदा है। ए जुई रुके अभी तो होली तो आ रही है, क्या क्या बनाना? अभी कुछ नहीं, हमारे इस बार कुछ नहीं होगा, तो फिर खत्म हुएगा इसलिए। तो होली नहीं नहीं खेलोगे? नहीं नहीं, इस साल के त्योहार कोई नहीं होंगे, फिर अब नेक्स्ट ईयर के मींस बनाना होगा तो हम लोग होली वाले दिन नहीं बनाएंगे, होली से पहले ही जो करना होगा हम लोग कर लेंगे। रखा है सब मिला है। तो बहुत रुका उससे, बहुत ज्यादा ही रुका है, वरना पूरे घर में ऐसे बाल बाल हो जाते हैं। नहीं बाल ऐसे तो हो जाते तो नहीं, साफ दूध- करते हो, क्या करूँ अभी? তো যাই, লাগানোটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এরকমই থাক। তারপরে ঘরের কাজকর্ম সব করে নিই, নেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে ধুয়ে নেবো, স্নান টান করে নেবো। মাথায় এই মেহেন্দি করে নিলাম, করতে করতে শুকাতে তো একটু দেরি হবে, যেহেতু একটু বেলা করে করেছি, আগে তো জানতাম না যে করব। তো এখন হচ্ছে রান্না বান্নাটা করি। তো হাজব্যান্ডকে একজন খবর দিল যে মাছ এসেছে, তো এখানে মাছের দেখা পাওয়া মানে বুঝতেই পারছেন ভীষণ ব্যাপার। তো সেই মাছটা আগে রান্নাবান্না করে নিই, তারপরে স্নানটা করে নেব। আর বাচ্চাদের আজকে লাস্ট এক্সাম, তো এক্সামটা হয়ে গেলে ওরাও আসার টাইম প্রায় হয়ে গেছে, তো রান্নাবান্নাটা শেষ করি। দাঁড়ান আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি মাছ। আশ্চর্যের বিষয়, মাছ দেখে আমি আর আমার হাজব্যান্ড কেউই চিনতে পারছি না। কি এখানে হঠাৎ করে মাছ পেলো, তো হাজব্যান্ডকে খবর দিল, তো সেই মাছ দিয়ে গেল, মাছের ঝোল ভাত করব।
এই মাছ ভাজছি, অনেকদিন পর এখানে মাছের দেখা পেলাম। মাছটি চিনলে আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন। তো দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি খেলা হচ্ছে। এই খেলাটা হয় আমাদের হাজব্যান্ডের এই অফিসের স্টাফদের মিলে, মানে সমস্ত লেভেলের বা র্যাঙ্কের সবাই, অফিসার থেকে শুরু করে কনস্টেবল সবাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তো দেখতে দেখতে খেলা সন্ধ্যা হয়ে গেল, ঘরে আসলাম, রুমে আসলাম আর কি। হাজব্যান্ড চলে এসেছে, বাচ্চাদের পড়াতে বসিয়েছে, আর আমি এদিকে রান্নাঘরে এসে আটা মেখে শাহি পনিরটি রান্না করে রাখলাম। এবার দেখুন কালারটা কি সুন্দর হয়েছে। তো থাক চাপা দেওয়া, আমি আর আটাগুলো যেটা মন্ড ছিল গোলা গোলা পাকিয়ে রেখে দিলাম। এবার যাই বাচ্চাদের পড়াতে। তো মেয়ে আমার কাছে পড়ে যেহেতু, তো মেয়েকে আমি বললাম আমার দিকে ফেরো শোনা, তুমি যে পড়াগুলো পড়েছো এবার আমার কাছে দাও, আমি পড়াগুলো ধরছি, আর যেগুলো ভুল যাচ্ছে ঠিক হচ্ছে আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তো আমি মেয়েকে পড়া ধরছিলাম, কারণ আর একটি পরীক্ষায় বাকি আছে, লাস্ট পরীক্ষা। তো বসে আছে, আমি বলছি একটু তাড়াতাড়ি করো, নাহলে আমার আবার রান্না বান্না আছে। তো সেই জন্য মেয়ে একটু তাড়াতাড়ি করে পড়া টড়া আর কি দিচ্ছিল। তো দেখুন ও লাফাচ্ছে, বলছে তাড়াতাড়ি কর। তো পনিরটি তো রান্না বান্না করেই গিয়েছিলাম, তো এখন ঢাকা দেওয়া ছিল, খুলে দেখলাম হ্যাঁ সুন্দর সেট হয়ে গেছে, দারুণ কালার এসেছে আর সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। যদি আপনাদের গন্ধটি শোকাতে পারতাম তো কি ভালোই না বুঝতেন যে কত সুন্দর, আর খেতে খুব ভালো হয়। আর বান্ধবী যে ফলটি দিয়েছিল না, ওই পেঁপেটি আর রাখা যাচ্ছিল না, পেকে গেছিলো ভিতরটা, তো বানিয়ে ফেললাম ফলগুলি। আর এদিকে রুটি করে নিয়েছি, এটা হলো আমাদের রাতের খাবার। তো এখন ঘড়িতে বাজে 10টা 20, এইগুলো সব বানাতে বানাতে এত টাইম হয়ে গেছে, পড়াতে পড়াতে। তো যাই তাড়াতাড়ি করে বাচ্চাদেরকে, হাজব্যান্ডকে খাবার দাবার দিয়ে দিই। তো এই রাতের খাবার ডাল পনির রুটি এগুলোই ছিল, আর কিছু ফল, এই জাস্ট এইগুলো। বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় ওই ছেলেও একটু বায়না করছিল একটু ফোন দেখবে, তো বললাম দেওয়া হবে না, তাই কান্নাকাটি করছে। খাওয়া দাওয়ার পর সবার এখন বাজে রাত 11টা। দেখুন এত বাসন, এগুলো না মাজলে সকালে বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে যাব, কি করে কি করব। তো যাই এগুলো পরিষ্কার করে নিই, তারপরে ঘুমাতে যাব আর কি। ফাইনালি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, এবার যাব ঘুমাতে। দেখুন রাত বাজে 11টা 40। তো প্রতিদিনই এরকম লেট হয়, তো এবার যাই, অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুমাতে যাব। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। নেক্সট ব্লগে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আমাকে এইভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে যান, যাতে আমি আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও আনতে পারি। গুড নাইট।